আজকের বিশেষ সংবাদ। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এসডিপিআই মহিলা কর্মী সভা করলেন দমকল হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন স্থানে। আজকের সভায় 300 জন মহিলার উপস্থিতিতে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার ও বাম কংগ্রেস শাসক দলের বিরুদ্ধে জনগণকে কি বার্তা দিতে হবে সেই বিষয়ে সচেতন গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর সাদিয়া আক্তার, কর্ণাটক ও ব্যাঙ্গালোর রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক এসডিপিআই। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক এসডিপিআই হাকিকুল ইসলাম। হাকিকুল ইসলাম মুর্শিদাবাদকে পিছিয়ে রাখার বিষয়ে বাম কংগ্রেস সহ তৃণমূলকে তোপ দাগলেন। শোনাবো বিস্তারিত। দমকল থেকে বাপ্পা শেখ ও জাহিরুল মন্ডলের রিপোর্ট, দমকল এমকে টিভি। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई हम लोग एक इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड इस वक्त 17-18 स्टेट्स में स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं और बहुत खुशी की बात है कि इस बार हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द कमिंग लोकसभा इलेक्शन। और इस बार हमारे कैंडिडेट हमारे तईदुल इस्लाम, जिनका सिंबल है गैस सिलेंडर, तो उसी से रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम आज हमने यहाँ रखा था, जिसमें मेजॉरिटी हमारी जो है वुमेन्स पार्टिसिपेशन आज उनका रहा। उसका एक रीज़न है क्योंकि हम एसडीपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जो बिलीव करते हैं पॉलिटिक्स फॉर कॉज नॉट फॉर कैरियर। और हमारी आइडियोलॉजी है फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। और मैं समझती हूँ कि इतनी प्रोग्रेसिव सोच और इतना प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स जो हम आज हिंदुस्तान के इतने सारे स्टेट्स में कर रहे हैं, तो हमारे हो सकता है कि हमारे पास कोई बड़ा फेस ना हो सकता है हमारे पास कोई ग्लैमर ना हो और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स ना हो, बट इट डजेंट मैटर। वी एज ए इंडियंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, ये हमारी एक पैट्रियोटिक फीलिंग है। हाउ टू सेव द डेमोक्रेसी, हाउ टू सेव द सेक्युलरिज्म, हाउ टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी मेंटालिटी को, इसी आइडियोलॉजी को रखते हुए आज हमने यहाँ पे अपना एक कैंपेनिंग प्रोग्राम के कारण है क्योंकि आज मैं आई हूँ। देखिए, मैं आई हूँ कर्नाटका से। मैं हमारी एसडीपीआई की नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। मैं कर्नाटका स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एक विंग है वुमेन इंडिया मूवमेंट, जो कि औरतों के एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। मेरा या मेरी पार्टी का ये मानना है, हमारा ये स्टैंड है कि इस मुल्क की 50% ह्यूमन रिसोर्स हमारी औरतें, तो उनका कंट्रीब्यूशन, उनके अचीवमेंट्स हर शोबे में, हर सेक्टर में आपको मिलेंगे। तो फिर ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान में नारी सुरक्षा, नारी रक्षा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सब जुमले ही क्यों रह गए? हम चूँकि फर्मली बिलीव करते हैं कि हमारी औरतें भी उसी तरह से एम्पावर होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे मेल्स या हमारे मर्द होते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी एक स्टेज पे लाया जाए, इनको भी एम्पावर करके इनमें अवेयरनेस रखी जाए, क्योंकि वोट तो ये भी बराबर देती हैं और सारे हुकूक इनको भी बराबर मिलते हैं। तो इनके अपने हुकूक का एक सही इस्तेमाल, इनके अपने फंडामेंटल राइट्स का भी सही यूज़ ये कैसे कर सकती है, तो वोट की जानकारी इनको सही होनी समस्त মানে লেভেলে সেকশনে আমরা আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে। অল রাইটিং থেকে শুরু করে হোর্ডিং, ফ্লেক্সিং, তারপরে পোস্টারিং শেষের দিকে। আমরা কর্মীদের ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইনের জন্য রেডি করেছি, সেটাও শুরু হয়েছে। মহিলাদের আমরা গ্রুপ করে 5 জন 7 জন মহিলা গ্রুপ করে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করাই। তার জন্য আমাদের যে মহিলা শাখা সংগঠন আছে ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, তার একটা আজকে মহিলা কর্মীদের একটা সম্মেলন ছিল, মহিলা কর্মী সম্মেলন ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের পক্ষ থেকে। তাদের কর্মী সম্মেলনে আমরা মহিলাদেরকে বর্তমান দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কারা এখানে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কী, তাদেরকে ভোট দিলে আমাদের ক্ষতি কী, লাভ কী, তারা ডোরে গিয়ে মানুষের ডোর টু ডোর গিয়ে তারা কি বলবে মানুষকে, সেই বিষয়ে তাদেরকে আমরা একটা ওয়ার্কশপ দিয়েছি। তারা আগামীকাল থেকেই বাড়ি বাড়ি ডোর টু ডোর গিয়ে ক্যাম্পেইন করবে এই নির্বাচনকে। মুর্শিদাবাদ হচ্ছে পিছিয়ে পড়া জেলা। স্বাধীনতার পর মুর্শিদাবাদ কি পিছিয়ে পড়া জেলা ছিল? স্বাধীনতার পূর্বে মুর্শিদাবাদ কি পিছিয়ে পড়া জেলা ছিল? যখন বিল ক্লিন্টন মুর্শিদাবাদে আসেন, পলাশীর প্রান্তরে আসেন, প্রথম মুর্শিদাবাদে যেদিন পা রেখেছিলেন তার পরের দিনই উনি লন্ডনে একটা চিঠি লিখেছিলেন, যে চিঠি এখনও লন্ডনের জাদুঘরে আছে। সেই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে আমি মুর্শিদাবাদ এমন একটা জায়গায় এসে পা রেখেছি
যেটা মুর্শিদাবাদ হচ্ছে লন্ডনের চাইতেও উন্নত জায়গা। আমি বলতে চাই যে সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির নেতারা আজকে ভোটে দাঁড়িয়েছে যে মুর্শিদাবাদ লন্ডনের চেয়ে উন্নত ছিল, মাত্র 200 বছরের সময়কালে স্বাধীনতার 75 বছর পার হওয়ার পরে সেই মুর্শিদাবাদ কেন গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলা হয়ে গেল? কেন মুর্শিদাবাদ গোটা দেশে সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী শ্রমিকের কারখানা তৈরি হয়েছে? সেটা প্রথম জবাব দেবে এখানকার ক্যান্ডিডেট মোহাম্মদ সেলিম। যে মুর্শিদাবাদ বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী ছিল, সেই মুর্শিদাবাদ স্বাধীনতার পর 30 বছর কংগ্রেস শাসন করেছে, তারপরে 30 বছর শাসন করেছে সিপিএম, মানে 60 বছর 1947 থেকে 1977 পর্যন্ত কংগ্রেস, 1977 সাল থেকে 2011 পর্যন্ত সিপিএম। তার মানে 64 বছরে যে মুর্শিদাবাদ সবচেয়ে উন্নত ছিল, লন্ডনের চেয়ে উন্নত ছিল, সেই মুর্শিদাবাদকে কেন পিছানো হয়েছে কংগ্রেস এবং সিপিএম মিলিয়ে? তারপরে সেই যে যাত্রা, সেই যাত্রার পরবর্তী ড্রাইভার হয়েছেন মমতা ব্যানার্জি, পরবর্তী ড্রাইভার হয়েছেন এই আবু তাহের খান, যেটা তারা এটাকে পিছিয়ে দিয়েছে। তারা মুর্শিদাবাদের যে ক্ষতি করেছে সেই ক্ষতিটাকে একদিনে, 5 দিনে, 10 দিনে, 1 বছরে ওভারকাম করা সম্ভব নয়। তারা যে ড্যামেজ করেছে 1 বছর 2 বছরে এই ড্যামেজ কন্ট্রোল করা সম্ভব নয়। আমরা এইটুকু আশ্বস্ত দিচ্ছি, আমরা যদি পাওয়ারে আসি তাহলে মুর্শিদাবাদ একসময় বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। রাজধানী থাকাকালীন মুর্শিদাবাদের মানুষ যে সমস্ত ফেসিলিটিস ভোগ করত, আমরা পাওয়ারে আসলে মুর্শিদাবাদবাসী আবারও সেই ফেসিলিটিস ভোগ করবে। আজকের প্রোগ্রাম। আমার নাম হাকিকুল ইসলাম, আমি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক।